안녕하세요. 오늘은 2025년 9월 23일 화요일 마가복음 13장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 마가복음 13장 성전이 무너뜨려질 것을 이르시다. 예수께서 성전에서 나가실 때에 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니이까. 예수께서 이르시되 네가 이 큰 건물들을 보느냐. 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라. 예수께서 감람산에서 성전을 마주대하여 앉으셨을 때에 베드로와 야고보와 요한과 안드레가 조용히 묻되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이 모든 일이 이루어지려 할 때에 무슨 징조가 있사오리이까. 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이니라. 너희는 스스로 조심하라. 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라. 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라. 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때에 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그 때에 너희에게 주시는 그 말을 하라. 말하는 이는 너희가 아니요 성령이시니라. 형제가 형제를, 아버지가 자식을 죽는 데에 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 멸망에 가증한 것이 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을진저 그때에 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 지붕 위에 있는 자는 내려가지도 말고 집에 있는 무엇을 가지러 들어가지도 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말지어다. 그 날에는 아이벤 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 이 일이 겨울에 일어나지 않도록 기도하라. 이는 그 날들이 환난의 날이 되겠음이라. 하나님께서 창조하신 시초부터 지금까지 이런 환난이 없었고 후에도 없으리라. 만일 주께서 그 날들을 감하지 아니하셨더라면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이거늘 자기가 택하신 자들을 위하여 그 날들을 감하셨느니라. 그때에 어떤 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다. 보라 저기 있다. 하여도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라. 너희는 삼가라. 내가 모든 일을 너희에게 미리 말하였노라. 그때에 그 환난 후 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 권능들이 흔들리리라. 그때에 인자가 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라. 또 그때에 그가 천사들을 보내어 자기가 택하신 자들을 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라. 무화과 나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 그러나 그 날과 그 때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라. 주의하라 깨어 있으라. 그 때가 언제인지 알지 못함이라.
가령 사람이 집을 떠나 타국으로 갈 때에 그 종들에게 권한을 주어 각각 사물을 맡기며 문지기에게 깨어있으라 명함과 같으니 그러므로 깨어있으라. 집주인이 언제 올는지 혹 저물 때일는지 밤중일는지 닭 울 때일는지 새벽일는지 너희가 알지 못함이라. 그가 후련히 와서 너희가 자는 것을 보지 않도록 하라. 깨어있으라. 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Mark chapter 13 Signs of the end of the age. As he was leaving the temple, one of his disciples said to him, Look, teacher, what massive stones, what magnificent buildings. Do you see all these great buildings? Replied Jesus. Not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, opposite the temple, Peter, James, John, and Andrew asked him privately, Tell us, when will these things happen? And what will be the sign that they are all about to be fulfilled? Jesus said to them, Watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming, I am he, and will deceive many. When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places, and famines. These are the beginning of birth pains. You must be on your guard. You will be handed over to the local councils and flogged in the synagogues. On account of me, you will stand before governors and kings as witnesses to them. And the gospel must first be preached to all nations. Whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what to say. Just say whatever is given you at that time. For it is not you speaking, but the Holy Spirit. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents, and have them put to death. All men will hate you because of me, but he who stands firm to the end will be saved. When you see the abomination that causes desolation standing where it does not belong, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the roof of his house go down or enter the house to take anything out. Let no one in the field go back to get his cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that this will not take place in winter, because those will be days of distress unequaled from the beginning, when God created the world, until now, and never to be equaled again. If the Lord had not cut short those days, no one would survive. But for the sake of the elect, whom he has chosen, he has shortened them. At that time, if anyone says to you, Look, here is the Christ, or Look, there he is, do not believe it. For false Christs and false prophets will appear,
and perform signs and miracles to deceive the elect, if that were possible. So be on your guard. I have told you everything ahead of time. But in those days following that distress, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. At that time, men will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the heavens. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see these things happening, you know that it is near, right at the door. I tell you the truth. This generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge, each with his assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening, or at midnight, or when the rooster crows, or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. マルコの福音書13章。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。ここでどの石も崩されずに、他の石の上に残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。またそれらがすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですか。それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。また、戦争や戦争の噂を聞いても、うろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは海の苦しみの始まりです。あなた方は用心していなさい。人々は
あなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しするのです。まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただその時あなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。荒らす忌まわしい者が立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血のみ子を持つ女たちは哀れです。そのことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が創造された非常世界の初めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからです。もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいました。その時に誰かがご覧なさい、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと、印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。しかしその日、これらの苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にあるもろもろの力は揺り動かされます。その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。その時人の子は御使いたちを使わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めます。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると、夏が近いことがわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。まことにあなた方に言います。これらのことがすべて起こるまでは、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。
しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ただしその日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方は知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか、夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか、明け方なのか、わからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘의 일본어 한마디는 네, 예수님께서 오늘 읽은 13장 말씀에 깨어있으라 라는 말씀을 3번이나 하셨는데요. 네, 깨어있으라 라는 말을 일본어로는 메오 사마시테이나 사이 라고 말합니다. 메가 바로 눈을 말하고요. 사마시테이나 사이는 깨달을 각자를 써서 깨어있으라, 또 깨달라는 뜻도 있는데요. 그래서 눈을 뜨고 깨어있으라 라는 뜻으로 메오 사마시테이나 사이라고 말합니다. 네, 늘 깨어있어 주님이 언제 오시든 맞이할 준비를 하는 지혜로운 신부처럼 우리도 그렇게 늘 준비되어 있기를 바라며 저와 여러분도 늘 준비되어 있는 삶을 사시길 간절히 소망하며 기도합니다. 감사합니다.